تو لغو بےمانی دعویٰ، تمہیں کیا پتہ کس کی کیا بنیاد ہے، یا اللہ جانتا ہے یا کہنے والا جانتا ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے یہ کہتے ثابت کرتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نعوذ باللہ کلمہ توحید کا انکار فرمایا ہے، نعوذ باللہ اپنے قرآن کو کالعدم قرار دیا ہے، نعوذ باللہ اپنے سیرت نبوی کو ایک ماضی میں رہ جانے والی فرسودہ بات خیال کیا ہے۔ ان سب باتوں کو تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام گناہ عظیم سمجھتے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہ لغو بات کے ان کی بنیاد کوئی نہیں، اس لیے ہماری بنیاد سے طاقت لینے کے لیے داخل ہو رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں کہ بنیاد ہے۔ دھوکہ تو تم دے رہے ہو کہ ان کی بنیاد نہیں۔ اگر انصاف ہوتا، اگر تقویٰ ہوتا، اگر خدا کا خوف ہوتا، اگر سچائی سے ادنا سا بھی پیار ہوتا تو یہ کہتے کہ ہماری بنیاد یہ ہے اور ان کی بنیاد یہ ہے جو مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں یہ بیان فرمائی ہے۔ دنیا دیکھ لیتی کہ ہماری بنیادیں الگ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ فیصلہ کن بات یہ ہے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اور جماعت پر جو الزامات لگاتے ہیں وہ یک طرفہ الزامات کا ایک جاری و ساری سلسلہ ہے، اور مقابل پر ہمیں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ سارے ذرائع اور وسیلے انہوں نے کاٹ کر رکھ دیے جن سے ہم سادہ لوگ مسلمانوں کو، عام لوگوں کو بتاتے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری بنیاد یہ ہے، ہماری تعلیم یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہمارے اعمال یہ ہیں۔ اس لیے اگر یہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ میرا چیلنج ہے، اگر یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں سچ ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کی اشاعت پر پابندی کیوں ہے؟ ہم پر گفتگو اور تحریر کی پابندی کیوں ہے؟ کیوں ہمارے جلسے بند کیے جا رہے ہیں؟ کیوں ہمیں بزور شمشیر روکا جا رہا ہے کہ تم اپنا پیغام دوسرے کو نہ دو؟ اگر ہمارا پیغام گندا ہے، اسلام سے منحرف پیغام ہے، تو دنیا کو صاف پتہ چل جائے گا کہ ہمارا پیغام گندا اور اسلام سے منحرف ہے۔ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہماری تصویر جھوٹی بنا رکھی ہے، یہ وہ تصویر نہیں ہے جو ہماری تصویر ہے۔ ہم اپنی تصویر دکھائیں تو دنیا لازم ہے کہ ہماری محبت میں مبتلا اور ہمارے ساتھ شامل ہو۔ اس لیے تم نے ایک فرضی تصویر بنا لی ہے کہ اس تصویر کو کوسو، اس میں کیڑے ڈالو، اس کو گندا اور بھیانک کر کے دکھاؤ، اور ان کو اجازت نہ دو کہ وہ اپنی اصل صورت دکھا سکیں۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر نفسیاتی طور پر ان کا دل گواہی دیتا ہو کہ ہاں یہ لوگ اگر حقیقت کے طور پر دنیا کے سامنے ابھرے تو دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ اس لیے ایک ہی رستہ ہے کہ ہم ان کی تصویریں کھینچیں اور ان کی حقیقی اور اصل تصویر کو دنیا سے اوجھل کر دیں۔ یہ تو بالکل وہی طریق ہے جو ظالموں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اختیار کیا تھا۔ مکے کی گلیوں میں جگہ جگہ اعلان کرتے پھرتے تھے کہ اس کا یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ ہو گیا، وہ ہو گیا اور فلاں بات ہو گئی، اور اس کی بات ہی نہ سنو کیونکہ یہ جادوگر ہے، باتیں سنو گے تو تم پر جادو چل جائے گا، یہ اعلان کرتے پھرتے تھے۔ اور عرب جادو سے بڑے خائف تھے اور ڈرتے تھے کہ جادو چل گیا تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ وہ سمجھتے تھے جادو اور سیب ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، گویا ہم پاگل ہو جائیں گے، ہمارا سر پھر جائے گا۔ تو اس تصویر کو انہوں نے اہل عرب کے سامنے پیش کیا، یعنی مکے کے سرداروں نے، اور اتنا خائف کر دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ تک پہنچنے کے راستے میں یہ روکیں کھڑی کر دیں۔ اگر وہ سچے ہوتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں تک پہنچنے دیتے، وہ خود بتاتے کہ میں کیا ہوں، اور اگر نعوذ باللہ پیغام گندا تھا تو سارے لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ کہنا ہے ہی غلط کہ لوگ سادہ لوگ سمجھ نہیں سکتے، صرف مولوی سمجھتے ہیں۔ دین اسلام تو ہر کس و ناقص کے لیے ہے۔ سچ بات سمجھنے کی خدا نے ہر ایک کو صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب سب کے لیے عام ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، مگر وہ جو تقوی رکھتے ہیں، دل میں سچائی رکھتے ہیں۔ مولویوں کی سمجھ کی بات نہیں ہے، صرف مولویوں کو تو ذکر ہی کہیں نہیں۔
मुत्तकियों का जिक्र है जो आलिम जाहिल सब बराबर हो सकते हैं। अगर तकवा के लिए ज़ाहिरी दुनियावी इल्म की ज़रूरत होती तो कुरान करीम ये कहता कि सिर्फ आलिमों के लिए ये किताब हिदायत दे सकती है, सिर्फ वही मुत्तकी बन सकते हैं। मगर तमाम दुनिया के जाहिल आलिम सब एक बराबर हो गए, मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरबार में पहुंचे तो एक सफ में सब खड़े हो गए और सबको खुशखबरी है कि आओ और इस रसूल से तज़किया नफ्स हासिल करो और इससे तक़वा हासिल करो, इससे इल्म कलाम सीखो और उसकी हिकमतें पाओ। ये है वो मजमून जिसको ये ना समझते हैं या समझते हैं तो जानबूझकर लोगों को गलत बताते हैं। किसी शख्स के लिए कोई धोखा नहीं है। सदाकत को वो देखता है तो पहचान सकता है, उसको दिखाई दे देता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। एक मकरू चेहरा एक हसीन चेहरे से मुख्तलिफ दिखाई देता है। तभी कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, उसे बयान अता कर दिया है। बयान का मतलब सिर्फ यह नहीं कि जुबान से अपने मतलब को बयान करने की ताकत बख्शी, बल्कि बयान का बुनियादी मतलब यह है कि सच और झूठ में तमीज़ करने की सलाहियत अता की है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कौन से इल्म से हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाकत को पहचान सके थे? सिर्फ आपके चेहरे की सदाकत थी, आपकी बातों से सदाकत बरस रही होती थी। ये आपकी ज़िंदगी का तजर्बा था। बस आपने जो फरमाया, आपने हज़रत अबू बकर ने आमन्ना व सद्दक़ना का ऐलान किया, उसके लिए किसी इल्मी मंतक, किसी इल्मी ढकोसले की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो भी बातें हैं बाज़ लोगों के लिए, मैं उनका इनकार नहीं करता, मगर बुनियादी सरिश्त सदाकत को समझने की हर आलिम और जाहिल को, हर काले गोरे को बराबर अता हो चुकी है। बस इस पहलू से हम क्या धोखा दे सकते हैं? हमें तो ये मौका दो कि हम जो हैं अपने आप को उनको दिखा सकें और ये देख लें खुद कि हम क्या हैं। धोखा तुम दे रहे हो कि हमारी रस्तों में रोकें डाली हुई हैं। अगर हम गंदे हैं तो हम लोगों को देखने दो, वो देखेंगे, हमारे मुंह पे थूकेंगे कि गंदे लोग हैं। तुम क्यों थूकते हो इनको दिखाए बगैर? वही सलूक कर रहे हो जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके दुश्मनों ने किया था। वो वाकया मैंने पहले भी कई दफ़ा बयान किया है। एक बेचारी औरत डरी सहमी हुई मक्के में दाखिल हो रही थी और हर एक से पूछती थी कि इस रास्ते से मोहम्मद तो नहीं गुजरता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछने वाले कहते थे क्या बात है? कहती थी वो बड़ा जादूगर है, मैंने यही सुन रखा है, मैं डरती हूँ इस उम्र में कहीं मुझ पर उसके जादू न चल जाए, मैं तुम्हारी गई। वो पूछती पूछती बेचारी बुढ़िया कमर झुकी हुई, बहुत बोझ साथ उठाया हुआ, एक जगह से गुजरी तो हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से तशरीफ ला रहे थे। उसने यही सवाल आपसे किया कि भाई मुझे बता कि इस रास्ते से मोहम्मद तो नहीं गुजरता। उन्होंने कहा बीबी मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम बूढ़ी हो, कमज़ोर हो, बोझ उठाया हुआ है, मुझे अपना बोझ उठवा दो, मैं उठा लेता हूँ। बताओ कहाँ जाना है, मैं साथ चल के वहाँ छोड़ के आता हूँ। और इसी हालत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुढ़िया का बोझ उठाया और जिस जगह उसने पहुँचना था वहाँ पहुँचाया। फिर बोझ रख कर फरमाया बीबी मैं ही वो हूँ, मैं इसलिए तुझे नहीं बता रहा था कि डर के मारे तू मुझसे कता ताल्लुक ही ना कर ले और ये बोझ का जो बोझ उठाने की जो तकलीफ है इसमें मुब्तला न रहे। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तो उस बुढ़िया ने कहा ए मोहम्मद तेरा जादू चल चुका है मुझ पर, मैं तो असीर हो गई तेरी। और इसी पर उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दी। बस हुस्न का जादू ये होता है, जो लोग हुस्न से पे पर्दे डालने की कोशिश करते हैं वो धोखा देते हैं। और अगर उनकी बात सच्ची है कि कोई शख्स मकरू है तो उसको घसीटो, बाहर निकाल के लाओ, दिखाओ उसका मकरू चेहरा लोगों को और देख लो, इनकी किताबें पढ़ो। हम ये नहीं शाया करते, हम शाया करते हैं। तुम लोग जो इतने पैसे ज़ाया कर रहे हो गंदे लिटरेचर शाया करने पर, मसीह मौद की किताबों पर खर्च करो, दुनिया को पता तो लगे कि क्या कहता है। ये जो कहता है मैं बताता हूँ। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं